वक्रतुंड महाकाय नमस्कार पिला माने आजिर शिक्षादान कार्यक्रम को मु स्वागत जनाऊँगी। आज आम पढ़ा नवम श्रेणी कविता काहामुख अनाई बंशीर शेष पर्याय बा शेष तीनोटी पद। यही शेष तीनोटी पद को आम आलोचना करने पूर्व प्रथमे आम पूर्व पाठर आलोचना टी करवा। पूर्व क्लास रे आम जो तीनोटी पद पढ़ी आलोचना करवा। तृतीय पद थिला शैशव काल रे श्रीकृष्णकर केश विन्यास एवं वेश विन्यास कथा। माता यशोदा श्रीकृष्ण केश को सजे दे तार जुड़ार चारिपटे फूल को सजे दौथिले एवं ललाटरे चिता काटी दौथिले, कर्णरे कुंडल लगे दौथिले एवं अंगाभरण निमंते काछिया पिंधे दौथिले एवं श्रीकृष्णकर अली अझट मध्य बेसी थिला। सेगुड़िक मने पकाई माता यशोदा चक्षु लोतका प्लुत हो पड़ुथिला। ये थिला तृतीय पद। सेभली चतुर्थ पदरे आसीबा श्रीकृष्णकर गोचारण कथा। गोपाल बालक मेलरे किभली जाइकि से गुरु चलाउथिले, जहाँकि तमे अष्टम श्रेणी मध्य तांकर गुरु चलवा कथा पढ़िछ। जगन्नाथ दास लिखिसंती वृक्ष महात्म्य। गोपाल मेळे दामोदर गाई चराई गले दूर, निदा घर भी तेज लागी पोए होइले दुख भागी। चरांती गोरु गोप मेळे शीतल छाया वृक्ष तले। तेणु श्रीकृष्ण तांकर जो सखा सुदाम, सुबल, अंशु, विशाल एवं स्तोककृष्ण, मधुमंगल एमान सहित जाई कौन कहती वृंदावन रे गोचारण करिथांती एवं तांको संगर मध्य से विभिन्न खेल खेलिथांती। ए कथा माता एठे मने पकैछंती एवं जेतले वन को जाउची सेठे अहेतुक भय एवं आशंका मध्य वन मध्य रहिछि। काले मो पुअर किछि अघटन घटिजीव से कथा मध्य माता चिंता करछंती एवं तांको मनरे सिहरण खेली जाइछि एवं से कहछंती जे पुओ मुहूर्त मात्र जाइकी घर को फेरला बेले को मु सहय करि पारे नाही तार विच्छेद, किंतु आज पुओ जदि मथुरापुर को जीव ताले मु या को किभली सहय करिबी। तेणु से कहछंती जदि मो पुओ मथुरापुर को जीव ताले मु गभीर जलरे आत्म विसर्जन करी बोली चतुर्थ पदरे माता कहछंती। से कथा कवि सुंदर भावे वर्णना करछंती। एभली पंचम पदरे श्रीकृष्णकर खाद्यपेय एवं बाल्य चपलता विषय मध्य कवि वर्णना करछंती एवं माता तांकर खाद्यपेय सुचारू रूपे तांकु परिवेषण करथिले। कौन कौन दउथिले? तांकु दउथिले आमर सर, लबणी, अधा महला राबिड़ी एवं पाचिला कदली मध्य खाइबा दउथिले, किंतु एगुड़िक कृष्ण को रुचु नथिला। से ताकु थु थु करके फिंगुथिले, किंतु मार मन पुओ को केमिति हेले खुआइबे। से जेतले बाध्य करके तांकु खुआउथिले, कृष्ण रागी जाइकी पाकहांडी को भांगी देउथिले। तेणु ए कथा मध्य माँ मने पकैछंती एवं ममतामी माता कृष्णकर एतादृश समस्त अझटक मध्य सहयोग करछंती। एटा हमर पंचम पदरे वर्णना कराइछि। एबे आमे किछि सेदिन प्रश्न देइथिले तुमको। आज तो शेष पीरियड बा शेष क्लास से विषयटर, तेणु ताकु मध्य आज आमे आलोचना करदवा। प्रश्न एक थिला यशोदा कृष्णक मस्तक को किभली वेश करथिले। श्रीकृष्ण केशराशि को घन केशराशि को सुचारू रूपे बांधुथिले एवं जुड़ार चारिपटे पुष्प मंडन करथिले। 2 नंबर थिला यशोदा कृष्ण को कौन खाइबा को दियंती। यशोदा कृष्ण को क्षीर सर,
ଲବଣୀ ରାବିଡ଼ି ତଥା ସୁସ୍ୱାଦୁକର ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏବେ ମୁଁ କହିଲି କୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ବା ପାକ ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏ? କୁଣ୍ଡଳ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଶୋଭା ପାଏ। 5 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ରୁଚେ ନାହିଁ ବୋଲି କେଉଁ ପଂକ୍ତିରୁ ଜଣାପଡୁଛି? ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୁଚେ ନାହିଁ ବୋଲି କେଉଁ ପଂକ୍ତିରୁ ଜଣାପଡୁଛି? ଆମେ ପଢିଛେ, ସରଲ ବଣୀୟ ଧାମ ପକୋରନ୍ଧା ସୁଧା ସମ ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ। ଏଇ ପଂକ୍ତିଟିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଆର 3ଟି ପଦକୁ, ଯୋଉଟା ଆମର 6, 7, 8 ତାକୁ ମୁଁ ଗାନ କରୁଛି। ଛାଇ କିଅ ନାଇଁ ଡରୁ ଧାଇଁ ମୋତେ କୋଳ କରୁ ବସନେ ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଖ ଗୋଟି ହେଉଥାଉ ଥର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଉଚ୍ଚ ପାବଛନ ପାରୁଠିରେ ଜୀବଧନ ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ା ମାନ ଗର୍ଜିଲେ ନପୁଣ ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ ଜୀବଧନ ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ା ମାନ କାନ୍ଥେ ଦେଖି ଚିତ୍ର ପନ୍ତି ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭয়ে ଯାଉ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ ଏବେ କଂସପୁର ଯିବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନ ଦେଖିବୁ ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁ ଯାଇରେ ଜୀବଧନ ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସାହାବାକେ ଆହା ବୋଲିବାକୁ ରେ ଜୀବଧନ ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ଶୋଇଥାଉ ସମବଳେ ସ୍ୱପନରେ ଦେଖି କିସ କିସ ମା ବୋଲି ଚମକି ପଡୁ କଣ୍ଠେ 2 ଭୁଜ ଭିଡୁ ପୁଣି ଶୋଉ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି ରେ ଜୀବଧନ ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି। ଏଇ 3ଟି ପଦ ଥିଲା କବିତାର ରସବୋଧ ଆବୃତ୍ତି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ତମେ ଆକୁ ଗାନ କରିବ ଏବଂ ବିଷୟଟିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା। କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାବଛ, ଅର୍ଥ ହେଲା ପାହାଚ। ନପୁଣ ଡରୁ, ଯେପରି ଆଉ ଥରେ ନ ଡରୁ। ପଂକ୍ତି ହେଲା ସମୂହ ବା ଧାଡ଼ି। ମାଏ ହେଲା ମା, ସାହା ହେଲା ସହାୟ ଏବଂ ସମବଳ ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତୋଇ। ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ଛାଇକି ଅନାଇ ଡରୁ ଧାଇଁ ମୋତେ କୋଳ କରୁ। କୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଭାରି ଭୟାଳୁ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଛାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସିଏ ଡରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧାଇଁ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଣତ କାନିରେ ଯାଇକି ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ହେଉଥାଉ ଥରହର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଥରହର ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପାବଛ ନ ପାରୁ ଉଠିଲେ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚା ପାହାଚକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଶରୀର ଖୁବ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ହେଲା ଉଚ୍ଚ ପାବଛ ନ ପାରୁ ଉଠିରେ ଜୀବଧନ ମା କହିଛନ୍ତି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ା ମାନ ମଧୁପୁର ହେଲା ମଥୁରାପୁରରେ ହାତୀ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ମାନ ସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ଗର୍ଜିଲେ ନପୁଣ ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ ତାହେଲେ ତୁ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବୁ ସେଠି ଆମର ବିଶାଳକାୟ ହସ୍ତିମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫେସାରାବ ଏବଂ ହସ୍ତିମାନେ ବଡ଼ ଗର୍ଜନ କରିବେ ତାକୁ ତୁ କିଭଳି ସହ୍ୟ କରିବୁ ଗର୍ଜିଲେ ନ ପୁଣ ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ କରିବେ ତୁ ନ ଡରିକି କୋଉଠି ତୁ ରହିପାରିବୁ ବୋଲି ମାତା ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀଷଣ ଭୟାଳୁ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଛାଇକି ଦେଖି ସେ ଡରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପିନ୍ଧା ବସନରେ ସେ ଯାଇକି ମୁହଁକୁ ଲୁଚାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଘର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଡରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପାହାଚ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ନେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁବିଶାଳ ହସ୍ତି ତାର ଗର୍ଜନ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ହେସା ରବ ଇଏ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏ କଥା ମାତା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ସପ୍ତମ ପଦକୁ କାନ୍ଥେ ଦେଖି ଚିତ୍ରପନ୍ତି ରାଜାଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜାଘରର କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଚିତ୍ର ଛବି ସବୁ ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ ପନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୂହ ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେଠି ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଅସୁର ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବିକଟାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଭୟେ ଯାଉ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ଇଏ ଭୟରେ ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବେ କଂସପୁର ଯିବୁ ଏବେ କଂସପୁର ଅର୍ଥ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନ ଦେଖିବୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ବହୁତ ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସପୁର ହଉଛି କଂସ ଥିଲେ ରାକ୍ଷସ ହେଲା ତାଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଜରାସନ୍ଧବୀର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଏଭଳି ସେନାପତି ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ଅସୁର ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ସେଠି ରାକ୍ଷସ ମାନ ଦେଖିବୁ ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁ ଯାଇଲେ ଜୀବଧନ ତୁ ଏଇଠି ଡରିଲେ ମତେ ଧରି ପକଉଛୁ ତୁ ସେଠି ଯାଇକି କାହାକୁ ଧରିବୁ ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ମାଏ ଅର୍ଥ ମା ମା ବୋଲି ଡାକିବୁ ମାଏ ପୋଏ ଏଭଳି ସେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସାହା ବା କେ ଆହା କରିବାକୁ ସେଠି ତୋତେ କିଏ ଆହା କରିବାକୁ ସେଠି ତୋ ପାଖରେ ଥିବ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୃହ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ରିତ ଚିତ୍ରପନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଛବି ଦେଖି ସେ ଥରି ଉଠିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଧାଇଁକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଯିଏ ଆତଙ୍କିତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବ ସେଠି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେଠି କାହାକୁ ସେଠି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବ ବୋଲି ମାତା ଦୁଃଖରେ ବା ଚିନ୍ତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଥୁରାପୁରରେ ଯାଇ ସେ କାହାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବ ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ଏଠି ସାହା ହେବେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ମାତା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ଆସିବା ଆମେ 8 ପଦକୁ ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ନିଶା କାଳେ ହେଲା ରାତିରେ ମୋର କୋଳେ ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ ସେ କି ଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନା ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ସହିତ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋରୁ ଚରାନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଲେ କିଏ ଶ୍ରୀଦାମ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଆଉ ଆମର ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଏଭଳି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନସାରା ଖେଳ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳ ଖେଳି ଗାଈ ଚରେଇ ଇଏ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ମା କୋଳରେ ଯାଇକି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି କିଛି ବା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଶୋଇଲା ବେଳେ ବାଉଳି ହଉଛେ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ସାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ କେତେବେଳେ ଭାଲୁ ଆମକୁ ତଡୁଛି ଗୋଡଉଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚମକି ଉଠନ୍ତି ମା ବୋଲି ଚମକି ଉଠି କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭିଡୁ ଦୁଇ ହାତରେ ମାଙ୍କ ବେକକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ସବୁ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମା ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ କରି ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି ସେ କଥା ସବୁ ସ୍ମରଣ କରି ସୁମରି ଅର୍ଥ ସ୍ମରଣ କରି ଏବଂ ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ମରିଯିବି ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବେ ଆଉ ଉଠରେ ବାପ ବୋଲି
ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକି ବୋଲି ଏଠି ମାତା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତୃହୃଦୟର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ତ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ସାରାଂଶଟିକୁ ଦେଖିଦେବା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପଢୁଛି, ତମେ ଶୁଣ। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀଷଣ ଭୟାଳୁ ଥିଲେ। ନିଜ ଛାଇକି ଦେଖି ଭୟରେ ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ଡେଇଁ ପଡି ଜାବୁଡି ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଘର ଦେଖିଲେ ଭୟରେ ଶିହରି ଉଠୁଥିଲେ। ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଉଚ୍ଚ ପାବଛ ଉଠିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମଥୁରା ରାଜପୁରୀରେ ହସ୍ତୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଓ ଭୟଙ୍କର ଘୋଡାମାନଙ୍କର ହେସା ରବ ଶୁଣିଲେ ପୁତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହୋଇଯିବ, ଏ ଚିନ୍ତାରେ ମାତା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା 6। ଏବେ 7 ପଦ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୃହ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ରିତ ଚିତ୍ରପନ୍ଥୀରେ କୌଣସି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଛବି ଦେଖିଲେ ଭୟରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡୁଥିବା କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରୀର ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କାହାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବେ ବୋଲି ମାତା ଚିନ୍ତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମଥୁରାପୁରୀରେ ମା ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବୁ ଏବଂ ଆହା କରିବାକୁ ଅଥବା ସହାୟତା କରିବାକୁ ସେଠାରେ କିଏ ଥିବେ ବୋଲି ମାତା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଏବେ ପଦ 8 କୁ ଯିବା। ରାତ୍ରି କାଳରେ କୃଷ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭୟରେ ଚମକୁଟି ମା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଥିଲେ ଏବଂ ଜନନୀଙ୍କ ଗଳା ବେଷ୍ଟନ କରି ଜାବୁଡି ଧରୁଥିଲେ। ଯଶୋଦା ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଘୋଡେଇ ଦେଇ ଶୁଆଇ ପକାଉଥିଲେ। ଏପରି ଭୟାତୁର ପୁତ୍ର ମଥୁରାପୁରୀରେ ଏକାକୀ କିପରି କାଳାତିପାତ କରିବ ଚିନ୍ତା କରି ମାତା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ମାତୃହୃଦୟର ବାତ୍ସଲ୍ୟତା କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏଠି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଶୋଦା ବିଳାପ କରି ଉଠିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଆମେ କରିବା, ଯୋଉଟା ହଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର 3ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଆମେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା ମାନବ, ନର, ମନୁଜ। ସେଭଳି ତମ ବହିରେ ଅଛି ବନ, ଅରଣ୍ୟ, ବିପିନ, କାନନ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଟ ବି ଅଛି। ସେଭଳି ରାକ୍ଷସ, ଅସୁର, ଦୈତ୍ୟ, ନିଶାଚର ବା ଦାନବ। ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ଆଉ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ ଆମକୁ ମିଳିବନି। ହସ୍ତୀ ସେଭଳି ଗଜ, କରି, ମାତଙ୍ଗ ଏବଂ ଦୀପ। ହର୍ଷେଇଟା ଦୀପ। ସେଭଳି ଘୋଡ଼ା ହେଲା ଅଶ୍ଵ, ଘୋଟକ, ତୁରଙ୍ଗ। ଘୋଡ଼ା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଏଟା। ସେଭଳି ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ଜଳ, ବାରି, ନୀର। ନିଶି, ନିଶି ଦିବସ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ରଜନୀ, ଯାମିନୀ, ରାତ୍ରି। ସେମିତି ରାଜା ହେଲା ନୃପତି, ନରେଶ, ଭୂପତି। ବସ୍ତ୍ର ହେଲା ବସନ, ବାସ, ଲୁଗା ବା ପୋଷାକ ହବ। ଏମିତି ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଅଂଶ, ଅବୟବ, ଅପଘନ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ହବ। ଏ ଥିଲା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1। ଏଟା ସବୁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଏବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 କୁ ଯିବା। ପଠିତାଂଶରୁ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏ କବିତାଟି ମନେ ରଖିଲେ ତମେ କହିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି, ତମେ ବହିଟି ଦେଖ। ହେଉଥାଉ ଡ୍ୟାସ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ରହିଛି, ହେଉଥାଉ ଥରହର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର। ବହିର ସହାୟତା ତମେ ନେଇପାରିବ। ଖ କାନ୍ଥେ ଦେଖି ଚିତ୍ରପନ୍ତି ନାନା ଡ୍ୟାସ ମୂର୍ତ୍ତି, ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଗ ଏବେ କଂସପୁର ଯିବୁ ଡ୍ୟାସ ଦେଖିବୁ, ରାକ୍ଷସ ମାନ ଦେଖିବୁ। ସେମିତି ଘ ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ଶୋଇଥାଉ ଡ୍ୟାସ ସମବଳେ। ସେମିତି ମା ବୋଲି ଚମକି ପଡୁ କଣ୍ଠେ ଡ୍ୟାସ ଭିଡୁ, 2 ଭୁଜ ଭିଡୁ। ଏ ଥିଲା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 କି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ତାହା ତମେ କହିବ। କୋଉଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ମୁଁ କହିବି। ଯଶୋଦାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା, ଏଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଠିକ, ଏଟା ମାତା ସହି ପାରୁନଥିଲେ। ଖ କୃଷ୍ଣ ପିଲାଦିନେ କାହାକୁ ଡରୁ ନଥିଲେ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଏଟା ଭୁଲ, ସେ ଛାଇକି ଦେଖିଲେ ଡରୁଥିଲେ। ଗ କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ପାବଛ ଚଢି ପାରୁନଥିଲେ, ଏଟା ଠିକ।
ସେମିତି ଘ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚମକି ଉଠୁଥିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ। କୃଷ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଶେଯରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ଲବ୍ଧ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା, ଆକୁ ଆଉ ତମକୁ ଦବା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ହେଲା, କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ? ଛାଇକି ଅନାଇ ଡରୁ ଅଛି, ଛାଇକି ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ଡରିଗଲେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଧାଇଁ ଯାଇ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉଥିଲେ। 3, କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ପାବଛ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଯୋଗୁଁ ସେ ଉଚ୍ଚ ପାବଛ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର, କାନ୍ଥରେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖି କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ। 5, କୃଷ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ କେଉଁଠି ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ? ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ। 6, କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଚମକି ଉଠୁଥିଲେ? ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଚମକି ଉଠୁଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ଚମକି ପଡି କଣ କରୁଥିଲେ? ମାତାଙ୍କ ବେକକୁ 2 ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାତା ପୁନର୍ବାର ଘୋଡେଇ ଦେଇ ଶୁଆଇ ପକାଉଥିଲେ। ଏ ହେଲା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବଂ କିଛି ତମକୁ ଦବା ଗୃହକର୍ମ, ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥଟି ଆଜି ଦବା। ଛାଇକି ଅନାଇ ଡରୁ ଧାଇଁ ମତେ କୋଳ କରୁ, ବସନେ ଘୋଡାଇ ମୁଖ ଗୋଟି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦବା ସପ୍ରସଙ୍ଗ, ସରଳାର୍ଥ ତମେ ଲେଖିବ। ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଝସ, ରାଜା ବିନେ ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ। ତ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ବିଷୟଟିକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଲ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ତମର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା, ମୋର ଫୋନ ନମ୍ବର ରହିଛି, ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु